Hi students, welcome to the 13th class of linear algebra. Today we are discussing the definition of linear transformation and some examples. First we are going to discuss the definition of linear transformation. Linear transformation definition: let V and W be two vector space over the same field F. Let V and W be two vector space over the same field F. Then a map T from V to W is called a linear transformation if first one T of alpha plus beta equal to T of alpha plus T of beta. Alpha beta belongs to V. Second condition, T of C alpha is equal to C into T of alpha. For every C belongs to F, alpha belongs to V. Or T of C alpha plus beta is equal to C into T of alpha plus T of beta. For every C belongs to F, alpha beta belongs to V. Linear transformation definition എന്താ പറയുന്നത്? V and W എന്ന് പറയുന്നത് two vector space over the same field F ആണ്. V and W എന്ന് പറയുന്നത് two vector space ആണ് over the same field F. Okay. T from V to W എന്ന് പറഞ്ഞ മാപ്പ് linear transformation ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. അതായത് ടി ഫ്രം വി ടു ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞ മാപ്പ് ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. അതായത് ടി ഓഫ് സി ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ is equal to സി ഇൻറ്റു ടി ഓഫ് ആൽഫ പ്ലസ് ടി ഓഫ് ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോണത്. Question: Let V be a vector space over the field F. Then the identity map I from capital I from V to V defined by I of alpha is equal to alpha for every alpha belongs to V is a linear transformation. Question എന്താ പറയുന്നത്? I from V to V എന്ന് പറഞ്ഞ ഐഡന്റിറ്റി മാപ്പ് ഉണ്ട്. I of alpha is equal to alpha for every alpha belongs to V. ഈ I ഒരു ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. Let us take alpha beta belongs to V, C belongs to F. Okay. Then I of C alpha plus beta equal to, നമുക്കറിയാം I of alpha is equal to alpha ആണ്. അപ്പൊ I of C alpha plus beta എങ്ങനെ എഴുതാം? C alpha plus beta എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ? That is equal to V, right? C into ആൽഫയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? I of alpha എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ. പ്ലസ് ബീറ്റനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? I of beta എന്ന് എഴുതാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? I of C alpha plus beta is equal to C into I of alpha plus I of beta എന്ന് കിട്ടി. അപ്പൊ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? I എന്ന് പറയുന്ന ഐഡന്റിറ്റി മാപ്പ് ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. Therefore, I is a linear transformation. Next problem, let V be a vector space over a field F. Then the zero map, 0 from V to V, defined by 0 of alpha is equal to 0 for every alpha belongs to V is a linear transformation. ഇവിടെ 0 map 0 from V to V defined by 0 of alpha is equal to 0 ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണോ എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് പ്രൂഫ് നോക്കാം. ലെറ്റ് ആൽഫ ബീറ്റ ബിലോങ്സ് ടു വി, സി ബിലോങ്സ് ടു എഫ്. വി റൈറ്റ് 0 ഓഫ് സി ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ഓഫ് സി ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും? നമുക്കറിയാം 0 ഓഫ് ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. അപ്പൊ 0 ഓഫ് സി ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് എഴുതാം. ഇതിനെ ഒന്നും കൂടി അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എഴുതാം സി ഇൻറ്റു 0 ഓഫ് ആൽഫ, ഓക്കെ, പ്ലസ് 0 ഓഫ് ബീറ്റ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, therefore 0 map is linear transformation. Clear? Next problem, let V be a vector space of all polynomial functions of degree less than or equal to n over a field F. Then the map D from V to V defined by D of F is equal to dF by dx is a linear transformation. Question, the map D from V to V defined by D of F is equal to dF by dx. ഇത് ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണോ എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്.
അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അതിന്റെ പ്രൂഫ് നോക്കാം. ലെറ്റ് എഫ് കോമ ജി ബിലോങ്സ് ടു വി, സി ബിലോങ്സ് ടു എഫ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി ഓഫ് സി എഫ് പ്ലസ് ജി ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? നമുക്കറിയാം ഡി ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എഫ് ബൈ ഡി എക്സ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി ഓഫ് സി എഫ് പ്ലസ് ജീനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എന്തെഴുതാം? സി എഫ് പ്ലസ് ജി എന്ന് എഴുതാം. That is equal to, we write here, we write C into df by dx, okay, df by dx plus dg by dx, dg by dx. Next we write C into df by dx നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? d of f എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലേ? d of f എന്ന് എഴുതാം പ്ലസ് അതുപോലെ തന്നെ dg by dx എന്ത് കൊടുക്കാം? d of g എന്ന് എഴുതാം, d of g. ഇപ്പൊ എന്താ കിട്ടിയത്? ഡി ഓഫ് സി എഫ് പ്ലസ് ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു ഡി ഓഫ് എഫ് പ്ലസ് ഡി ഓഫ് ജി എന്ന് കിട്ടി. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണെന്ന് പറയാം. Therefore D is linear transformation. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. Let V be vector space of all continuous functions from R to R. Define T from V to V by T of f is equal to integral 0 to x f dx for every f belongs to V is linear transformation. A map T from V to V defined by T of f is equal to integral 0 to x f dx for every f belongs to V. ഈ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണോ എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് പ്രൂഫ് നോക്കാം. ലെറ്റ് എഫ് കോമ ജി ബിലോങ്സ് ടു വി, സി ബിലോങ്സ് ടു എഫ്. Then we write T of CF plus G is equal to, നമുക്കറിയാം T of F is equal to integral 0 to x f dx ആണെന്നാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ T of CF plus G നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? ഇന്റഗ്രൽ 0 to x, എഫിന്റെ പ്ലേസിൽ എന്ത് കൊടുക്കാം? CF, ഓക്കെ, CF plus G എന്ന് കൊടുക്കാം, dx, ഓക്കെ. That is equal to ഇന്റഗ്രൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ഇന്റഗ്രൽ 0 to x CF dx, ഓക്കെ, പ്ലസ് ഇന്റഗ്രൽ 0 to x G dx എന്ന് വരും. ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, വി റൈറ്റ് സീനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക. അപ്പൊ സി ഇന്റഗ്രൽ 0 to x f dx എന്ന് വരും പ്ലസ് ഇന്റഗ്രൽ 0 to x G dx എന്ന് വരും. ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഇന്റഗ്രൽ 0 to ടി ഓഫ് എഫ് എന്ന് വന്നു, ഓക്കെ, പ്ലസ് ഇന്റഗ്രൽ 0 to x ജി ഡി എക്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? ടി ഓഫ് ജി എന്ന് എഴുതാം. അതായത് ടി ഓഫ് സി എഫ് പ്ലസ് ജി is equal to we get സി ഇൻറ്റു ടി ഓഫ് എഫ് പ്ലസ് ടി ഓഫ് ജി എന്ന് കിട്ടി. Therefore നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ടി ഈസ് ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ലെറ്റ് എ ബി എ ഫിക്സ്ഡ് m by n മെട്രിക്സ്. Define a map T from f n by 1 to f m by 1 by T of x is equal to ax for every x belongs to f n by 1 is linear transformation. ഇവിടെ here a map T from f n by 1 to f m by 1 defined by T of x is equal to ax. ഇവിടെ T എന്ന് പറയുന്ന മാപ്പ് ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. നമുക്കിതിന്റെ പ്രൂഫ് നോക്കാം. ലെറ്റ് എക്സ് കോമ വൈ ബിലോങ്സ് ടു എഫ് എൻ ബൈ 1. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടി ഓഫ് സി എക്സ് പ്ലസ് വൈന് ഇത് പ്രകാരം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? ഇവിടെ ടി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് ആണ്. അപ്പൊ ടി ഓഫ് സി എക്സ് പ്ലസ് വൈന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? എ ഓഫ് സി എക്സ് പ്ലസ് വൈന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, വി റൈറ്റ് സി ഇൻറ്റു എ എക്സ്, ഓക്കെ, പ്ലസ് എ വൈന്ന് എഴുതാം. എ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ടി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതി കൂടെ. ദാറ്റ് ഇസ് സി ഇൻറ്റു ടി ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ടി ഓഫ് വൈ എന്ന് എഴുതാം. നൗ വി ഗെറ്റ് ടി ഓഫ് സി എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു ടി ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ടി ഓഫ് വൈ. ദാറ്റ് മീൻസ് ടി ഈസ് ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. Therefore ടി ഈസ് ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. Next we are going to discuss a remark. Let V and W be two vector space over the same field F. V and W be two vector space over the same field F and T be a linear transformation from V
to W. T be a linear transformation from V to W. Then T of 0 is equal to 0. Remark എന്താണ് പറയുന്നത്? Let V and W be two vector space over the same field F. V യും W എന്ന് പറഞ്ഞ two vector space ആണ് over the same field F. T from V to W എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണെങ്കിൽ T of 0 is equal to 0 ആയിരിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ?